ucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Afifuddin Al-Jalaini. Selanjutnya kita menampilkan Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama dari Makkahul Mukarramah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Walillahil hamd. Nantaqil min majlis ila majlis ومن حول إلى حول، وهذه الحوليات فيها بركة وفيها نور وفيها إحياء للقلوب، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا كما أحيا قلوبهم، لأن هؤلاء الرجال أصلحوا بينهم وبين الله، فأصلح الله بينهم وبين الناس، وأصلحوا آخرتهم فأصلح الله دنياهم، وأصلحوا علانيتهم فأصلح الله سرهم. فلذلك هؤلاء رجال أعطاهم الله سبحانه وتعالى حماية وأعطاهم كرامة، ومن هذه الكرامات هذه المحبة وهذه الجموع وهذه القلوب وهذا الثناء وهذا الذكر الطيب، فهذا إحياء آخر، وهذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، كما كان كثير من أهل العلم يقولون في التفسير عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قالوا نعيم في الدنيا ونعيم أيضا في البرزخ ونعيم في المعاد. ومن نعيم البرزخ العمل الصالح الذي يلقاه، والولد الصالح الذي يدعو له، والذكر الحسن والثناء العاطر والذكرى الطيبة. فلا شك أن هذا من الخير وهذا من الأجر الذي أعده الله لهؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء الذين إذا توفوا تبكي عليهم الأرض وتبكي عليهم السماء، كما قال بعض المفسرين إن كل إنسان صالح له عمل صالح في الأرض موضع عبادته ومصعد عمله في السماء، فإذا مات بكى عليه موضعه الذي في الأرض ويبكي عليه مصعد عمله. ثم تلا بعد ذلك قوله تعالى عن قوم فرعون الذين لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولم يكن لهم مصعد إلى السماء فما بكت عليهم السماء والأرض. فهذا حال أهل الذين انقطعوا عن الله، لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض ولا يحزن عليهم إنسان ولا يبكي عليهم لا حيوان ولا جان. وأما الذين سعوا في هذه الدنيا بالعدل والذين ارتبطوا بالله سبحانه وتعالى والذين حفوا أعمالهم برضا من الله سبحانه وتعالى يحن لهم كل شيء، حتى أنهم إذا توفوا يتذكرونهم الناس بالخير ويتذكرونهم بالعمل ويتذكرونهم بما يحيي نفوسهم. فهذه الحوليات يا إخوان فيها بركة وفيها عظمة، ولكن حتى تكتمل هذه الفائدة أن نعرف كيف عملوا وأن نغرف من أين غرفوا وأن نورد هذه المنابع التي من أجلها رفعهم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أعظم منبع العمل الصالح منبع العلم، ربطوا أنفسهم برجال تلك المرحلة وبرجال ذلك العصر حتى جعلهم الله سبحانه وتعالى هم رجال، وحتى جعلهم الله ممن يقتبس منهم، وجعلهم الله ممن يؤخذ منهم. وهكذا كما قال سيدنا عبد الله بن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ومن لم يكن رحلة لن يكن رحلة. وهكذا حينما رحلوا هم رحل إليهم، وحينما تواضعوا رفعهم الله سبحانه وتعالى، وحينما ربطوا أنفسهم برجال ذلك العصر جعلهم الله هم رابطة، وجعلهم الله هم دائرة، وجعلهم الله هم درك. فأمثال الحبيب نوح وغيره من العلماء نقتبس من أنوارهم في مثل هذه الحوليات. وأيضا لابد أن نفتش ولابد أن نبحث عن السبب وعن السر الذي من أجله الحق سبحانه وتعالى طيب ذكرهم وأعطاهم وأولاهم وجعلهم منارات علم وهدى وفضل لهذه الأمة. ما بقي في هذه الأمة من هؤلاء الرجال الذين يذكرون دائما بالله ويذكرون دائما برسول الله صلى الله عليه وسلم. Di dalam ceramahnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki menyampaikan bahwasanya kita berpindah daripada satu majelis ke majelis yang lain, daripada satu cahaya kepada cahaya yang lain, yang kesemuanya adalah mengandungi kepada ihya, menghidupkan
hati-hati orang yang mahu untuk mendengar. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pengajaran daripada apa yang telah diperdengarkan kepada kita daripada ilmu dan cahaya sebentar tadi. Mereka yang sedang kita raikan akan haulnya adalah telah memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah telah memperbaiki hubungan manusia dengannya. Mereka telah memenuhkan perhatiannya kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala memenuhi keperluannya di dunia. Dengan demikian mereka adalah telah menyempurnakan apa yang menjadi tuntutan dari Allah. Allah penuhi segala tuntutannya kepada orang yang telah memenuhi tuntutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Allah menjaga mereka. Allah memuliakan mereka. Di antara kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah untuk mereka kepada kita adalah perhimpunan kita di tempat ini. Pujian kita kepada mereka yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang maksudnya sesungguhnya golongan al-abrar adalah berada dalam keadaan kenikmatan. Berada dalam kenikmatan di dunia, berada dalam kenikmatan di barzakh, dan berada dalam kenikmatan di akhirat. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh adalah amal solehnya yang membawa manfaat kepada dirinya, atau anaknya yang mendoakan kepada orang tuanya yang saleh yang berada di alam barzakh. Dan di antara juga bahagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang saleh berada di alam barzakh, nama orang yang saleh itu yang berada di dalam barzakh sentiasa disebut dan sentiasa dipuji. Harum namanya adalah bahagian daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh ketika berada di dalam barzakh. Tidak diragukan lagi bahwasanya perhimpunan ini adalah perhimpunan untuk mengenang akan orang yang saleh. Dikatakan di dalam oleh para ulama tentang beberapa tempat di atas muka bumi ini yang menangis walaupun mereka bukan hayawan, walaupun bukan manusia, tetapi benda mati akan menangisi bila mana orang-orang yang saleh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang kaum Fir'aun, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzarin." Demikian bahwasanya langit dan bumi tidak menangisi kepada mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya, oleh kerana mereka tidak pernah taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang beriman bila mana meninggal dunia, maka ada dua tempat di atas muka bumi ini yang menangisi kepada mereka. Yang pertama adalah satu tempat di bumi, dan yang kedua adalah satu tempat di langit. Adapun satu tempat di bumi adalah tempat sujudnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Adapun satu tempat di langit adalah Mas'adul A'mal, yaitu tangga yang menjadi laluan amal saleh. Orang-orang yang saleh beribadah kepada Allah mempunyai laluan tersendiri untuk dibawa amalnya. Laluan itulah yang menangis bila mana orang saleh atau orang beriman meninggal. Maka dua tempat ini di antara yang menangisi kepada mereka orang-orang yang saleh. Demikian kedudukan orang-orang yang saleh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka meninggal dunia, akan tetapi mereka kekal namanya. Maka haul yang sedang kita raikan pada hari ini adalah bahagian daripada diangkatnya nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan orang-orang yang saleh yang kita pada hari ini mengambil barakah daripada mereka. Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwasanya, aku hina ketika aku mencari ilmu dan aku mulia setelah aku mendapatkan ilmu. Barang siapa yang tidak berjalan keluar untuk mencari ilmu, bagaimana akan didatangi kepadanya untuk didapati daripada dia itu ilmu. Demikian kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, barang siapa yang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari pasti dia akan dapat. Di antara mereka adalah orang yang sedang kita raikan haulnya, yaitu Habib Nuh. Akan tetapi yang diminta daripada kita adalah untuk mengambil sebab. Sebagaimana mereka telah mengambil sebab, maka akan diberikan oleh Allah kepada kita seperti diberikan kepada mereka. هذه الحوليات فيها بركة وفيها نور وفيها مدد. ولكن إن شاء الله نخرج من هذه الحوليات ومن هذه الساعات ونحن أيضا كما أحيينا القلوب نحيي الباعث، نحيي العمل، نحيط أنفسنا
برجال الصدق وبرجال الأمانة وبرجال الديانة وبرجال الرعاية حتى يرضى الحق سبحانه وتعالى عنا ويرضى الحبيب ويرضى عنا أيضا أصحاب هذه الحوليات المباركة. هم يريدون أن يكون هذا الجيل على نسق وعلى اتباع كما كانوا هم، ولذلك حينما أحاطوا أنفسهم هم بدوائر عظيمة من الخشية لله سبحانه وتعالى ومن رجال ذلك العصر، لم نرى هناك في ذلك العصر إلا أمان وطمأنينة وسكون وهدوء وبركة في الرزق وبركة في العمر وبركة في المعتقد. فلذلك هم أحاطوا أنفسهم بخير عظيم من رجال ومن منهج، فحري بنا أن نحيط أنفسنا بهذه الدوائر العظيمة وأن نكون مع الجماعة وأن نحسن النوايا وأن نحسن إن شاء الله الأخلاق حتى تعود علينا هذه الحوليات بعوائد الخير، وتعود هذه الحوليات علينا بموائد الفضل والإحسان والبر من الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم أيضا استفادوا هم استغلوا ذلك الاستغلال واستغلوا الاستفادة من الرجال الذين وجدوا في عصرهم، فكانوا أعلام وكانوا جبال. أعطى الله سبحانه وتعالى الخير الكثير منهم وبارك في عصرهم وأعطاهم المدد وأعطاهم الخير والنور. أسأل الله لا يحرمنا من هذه الأنوار ويجعلنا وإياكم إن شاء الله دائما وأبدا في دائرة الخير والاستفادة، وأن لا يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الغفلة، ويرزقنا وإياكم إن شاء الله حسن المعتقد وحسن الباطن وجمال الظاهر، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله دائما في أمان الله وفي حفظ الله، والحمد لله رب العالمين. Kita sentiasa berada di dalam keadaan perlindungan dan barakah serta cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita jaga dan kita pelihara dengan mengamalkan apa yang telah diperintah oleh Allah, dan juga mempunyai hubung kait yang erat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita macam mana diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga Allah ridha kepada kita, Nabi ridha kepada kita, dan juga kita mendapatkan keridhaan daripada sahibul haul untuk kita berada bersama dengan mereka dan ikut akan apa yang telah diajarkan oleh mereka. Mereka ketika mempunyai hubung kait yang erat dengan orang-orang yang saleh, Allah berkati umur mereka, Allah berikan keamanan kepada mereka, keberkatan di dalam rezeki, keberkatan di dalam umur, oleh kerana mereka adalah telah menjaga hak Allah, maka diberikan oleh Allah ketentraman di dalam hidup. Maka sepatutnya bagi kita untuk meniru apa yang telah diperbuat oleh mereka, sentiasa satu hati dengan para jamaah, menghidupkan niat-niat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, sehingga dengan harapan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penghujung ceramah tadi diakhiri dengan doa yang telah kita aminkan. Lebih kurang terjemahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik.